ग्रामर समस्त आदिवासी पंचायतर समस्त आदिवासी माने समस्त सुख कामना कर समस्ते शांति अवदान केशवचंद्र त्रिपाठी वार्षिक उत्सव उपलक्षे प्रत्येक वर्ष एठारे नाम कीर्तन महोत्सव अनुष्ठित हुए। बलिया दुर्बल आशा होताए रही पढ़ाए किंतु एथर तो पुत्र रामनारायण त्रिपाठी विरंजी नारायण त्रिपाठी प्रसन्न कुमार त्रिपाठी अश्विनी कुमार त्रिपाठी ईश्वरंजन त्रिपाठी निमंत्रण स्वतंत्र रामचंद्र रामनारायण त्रिपाठी आश्रम सहित सब संयोग से रखी परिवार को आम संपर्क सृष्टि आम पाइु केन्द्रापड़ार प्रसन्न कुमार परिड़ा जहाँ बढ़िया प्रज्ञा बड़ी डाके सी प्रथम ग्रामर रामबाबू परिवार विषय सूचना देता श्रीजी ठार से संबंध केशवचंद्र त्रिपाठी जो माने अन्य भाई माने समस्त परिवार बंधु बढ़िया सदस्य यो नाम संकीर्तन की जनक उद्देश्य गोटे परिवार गोटे ग्राम गोटे पंचायत ये नाम सब कारण भगवान नाम कहार व्यक्तिगत संपत्ति जड़े व्यक्तिगत भाव नाम कीर्तन कर हृदय किंतु ये नामर महिमा से ग्राम को आचारित करुँच पंचायत को आचारित करुँच समस्त भक्त मान को आचारित जड़े शिष्य गुरु को पूजा कर गुरु को ब्रह्मा विष्णु परम शिव परम ब्रह्म स्वरूप पूजा कर प्रकृत समस्त गुरु मान ये ग्राम जिते गुरुवर्ग मानकर शिष्य शिष्या अच्छा कि पंचायत से समस्त गुरुवर्ग मान को निज गुरु भीतर
गुरु मध्य कहार व्यक्तिगत संपत्ति नुहे, नाम मध्य व्यक्तिगत संपत्ति नुहे। आमे आम घर दुआर घरे आमे हनुमान मूर्ति करूँ, राम मूर्ति करूँ, सी एक व्यक्तिगत संपत्ति। आम आसला बेले गोटे हनुमान मंदिर पाखे अनेक भक्त माने अपेक्षा करते आमको बुझा पड़ो हनुमान से नुहे, हनुमान समस्त राम समस्त तेणु ये गोटे बड़ कथा हूँ समस्ते तो विभिन्न प्रकार मंदिर कर ये गाँव ग्राम्य देवी थे मो मान स्वरूप प्रदान करूँ किंतु ये गोटे व्यतिक्रम हूँ पिला माने पुओ माने यशवचंद्र त्रिपाठींकर पुओ माने गोटे बापांकर मूर्ति गोटे मंदिर भितर छोट मंदिर भितर रखी आपण मैंने जानते आम हिंदू मान गोटे अभ्यास कि कौन कही शौक शौक गोटे जो मैंने से गोटे देवादेवी मंदिर जदि गोटे भोकालिया बड़ गछ किए देखिए गोटे त्रिनाथ मंदिर करदे, जदि गोटे अस्वस्थ वृक्ष देखिए मंदिर करदे, एमती सबू संतोषी मंदिर, श्री साई मंदिर, विभिन्न गुरु मानकर मंदिर, ये सबू जगह जुआड़ को आप आम तो भारत वर्ष जुआड़ को जाइए हजार हजार लक्ष लक्ष मंदिर आगे जगन्नाथ मंदिर होती बहु जगह कि काऊ हनुमान मंदिर होती पणा संक्रांति हुआ बोलती देखिए काऊ कोई उड़ती बिरुड़ी बसा ताश खेल सब कथार जी आनंद न था गोटे गाड़ी आजकल तो बहुत गाड़ी जाए लोक किणी गाड़ी माँ सारा माँ मंगला भरसा माँ जगन्नाथ अनेक गाड़ी लेखा है गोटे गोटे गाड़ी में आम जो देखू बढ़िया देखे पिता माता आशीर्वाद युवाक मत बहुत आकर्षण ये पिता माता आशीर्वाद अनेक जगह से गाड़ी मालिक को डाके पचारे तुम बाबा घर कौटी तुम्हें कौन लिखिच पिता माता को आशीर्वाद बोली लिखिच प्रकृत कौन तुम्हें पिता माता पूजा कर ठीक भाव कहते किंतु जदि से सफा न था से कहीं पिता माता ना देखी सेमती गोटे थर जाइए मयूरभंज मयूरभंजर मन पड़े से गाँ अंतर यदि गोटे ठाकुर अनुकूल चंद्र गोटे परिवार से परिवार मत रहा विषय कै मुझे मो चलनी अलग रही घंटा देहटा बसिक देखिली गोटे बाप मान से मूर्ति करी पूजा गोटे चेयर बाप माँ से गोटे मत एत आकर्षण कला कहले आपण ठाकुर अनुकूल चंद्र शिष्य यह जी मो आकर्षण सबुठ बड़ आकर्षण होती आप पिता माता मंदिर
ଏଠି ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଆସିଲି ଏଠି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଗୋଟେ ବାପାଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ତ ଗରମରେ କିଛି କହିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଜମା ଗରମ ସହିପାରେ ନା। ଏବେ କେବଳ ଆପଣମାନେ ବସିଛନ୍ତି ବୋଲି ବିପଦ କହିକି ସାମନେ ଆପଣମାନେ ଯେତିକି କେବଳ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ସେଇ ଅଦୃଶ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ଯାହାକୁ ଆମେ ନିରାକାର କହୁଛୁ ପରମାତ୍ମା କହୁଛୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କହୁଛୁ ସେଇ ଅଦୃଶ୍ୟ ସତ୍ତା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକୃତି କହିଲେ ଏଇ ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତର କଥା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ବର୍ଷା ଶରତ ହେମନ୍ତ ଶୀତ ବସନ୍ତ ଷଡ଼ଋତୁ ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତ କହିଲେ ଜଳ ଅଗ୍ନି ମାଟି ଆକାଶ ବାୟୁ ଏଇମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେବେଳେ ମାତୃଗର୍ଭରେ ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ମାତୃଗର୍ଭରେ ଆମର ନାଭିଚକ୍ର ସହିତ ମାନେ ମାର ସମ୍ପର୍କ ନାଭିଚକ୍ର ମଧ୍ୟରେ ନାଭିଚକ୍ର ବାଟେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ପେୟ ସବୁ କିଛି ଆମେ ମାତୃଗର୍ଭରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭୂମିଷ୍ଠ ହେଲୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯାହାଙ୍କୁ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ମା। ମାଟି ଉପରେ ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ହଉ ମେଡିକାଲରେ ହଉ ଗାଇଡେନ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ହଉ ଆମ ଗାଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ହଉ ଆମ ଘରେ କିନ୍ତୁ ମାଟି ଉପରେ ମାଟି ମା ଉପରେ ଯେଉଁ କୋଳ ମେଲେଇ ବସିଥିଲେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ମା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନ କଲୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ କି ଶିବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ କିମ୍ବା ଯେତେ ମନ୍ଦିର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଯୋଉ ଦେବୀ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛୁ କାହାରିକି ଆମେ ସେତେବେଳେ ଦେଖି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ କିମ୍ବା ଚନ୍ଦ୍ରାଲୋକରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିଏ ଚନ୍ଦ୍ର କିଏ ତା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣୁ। ନାକରେ ନିଶ୍ୱାସ ଯାଉଥିଲା ପବନ ଯାଉଥିଲା ସେଇଟା ଯାଉଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ବଞ୍ଚିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ସେ ଯେ ଦେବତା ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣୁ। এইভাবে ভাবে আমি যেতবে জন্ম হল প্রথমে আমি সেই মাকে হি প্রথমে মাটি মা কোলে জন্ম হলু মাকে প্রথমে দর্শন কলু এবং আমি জন্ম হওয়া মাত্রকে যে আমার দায়িত্ব বহন করে ডাক্তারখানা ঠারু ये जाबत जो माने आमर दायित्व बहन करें सी हूँ आमर बापा तुम बापा कहूँ कि पिता कहूँ ये दुई जन व्यतीत तृतीय जन तृतीय शक्ति की आम बहुत करे ये जो वृंदावती तुलसी मूल में संजय दिया जाए से मैंने शिखई माँ की आलिमा यही मैंने शिखई जंगल सूर्य को नमस्कार चंद्रमामू को चंद्रमामू को देखे सी आमको चंद्रमामा बोली शिखे किए आमर बापा किए आमर भाई किए आमर भौणी से आमको आम जो बड़ हो आम अनेक मंदिर को गलु अनेक पर्वपर्वाणी कलु बहु पर जड़े गुरु सानिध्य आसिलु
ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ସେତେବେଳକୁ ଆମକୁ ବୟସ 40 ଟପିଗଲା, କାହାକୁ 30 ଟପିଗଲା, କାହାକୁ 20 ଟପିଗଲା, କାହାକୁ 60 ବି ଟପିଗଲା। ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଜୀବନରେ ଦରକାର, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସଦ୍ଗୁରୁ। କିନ୍ତୁ ମାତା ପିତା ଗୁରୁଙ୍କ ପରେ ଯିଏ ଆମର ଶୁଭକାମନା କରିଥିଲେ, ନାମକରଣ କରିଥିଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପୁରୋହିତ। ପୁରୋହିତଙ୍କ ପରେ ଯୋଉଠି ପାଠ ପଢିଲୁ ଆମ ହାତରେ ଯିଏ ଖଳିଦେଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ। ଯେତେବେଳେ ଆମର କଣ ହଉଛି ଆମେ କହିପାରୁନଥିଲୁ, ଆମର ପେଟ କାମୁଡୁଛି କି ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି କି ଆମର କଣ ହଉଛି ଆମେ କହିପାରୁନଥିଲୁ, କେବଳ ଆମେ କାନ୍ଦୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ବାପା ଆମକୁ କୋଳରେ ବସେଇ କି କାନ୍ଧରେ ବସେଇ ଯୋଉଠିକି ନଉଥିଲେ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଚିକିତ୍ସକ। ଆଗ କାଳରେ ଆମର ଫୁଟି ନା କଣ କହନ୍ତି, ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଚିକିତ୍ସା ଥିଲା। ଆମର କଟକରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଗୋଟେ ଗଦେଇ ଫୁଟି ନା କଣ ଗୋଟେ, ସେ ଘୋରିକିରି ତୁଳସୀ ମହୁ ତେବେ ଏଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଗୋଟେ ବଡ ହେଲୁ ବା ଆମକୁ ଲୋକ ଚିହ୍ନିଲେ। ଆମେ ପ୍ରଫେସର ହେଲୁ କି ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଲୁ କି ଶିକ୍ଷକ ହେଲୁ, ଇଏ କଥା ସବୁ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଅନେକ ନୂଆ ନୂଆ ଅତିଥି ବି ପାଇବା। ଅତିଥି ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରେ କି ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱାମୀ ହେଇପାରେ, ଏ ସବୁ ଅତିଥି। ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଗ ହେବେ। ଆମେ ବସରେ ବସିଥିଲୁ ଜଣେ, ତାପରେ ଆସ୍ତେ 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 ବସ ଲୋକ ବୁଝି ହେଇଗଲେ, ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେସନରୁ ଉଠିନାହାନ୍ତି। ଆମେ କେତେ ବର୍ଷ ଗତ ପରେ ଆମ ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ, ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ ଆସିଲେ, ଶାଶୁ ଆସିଲେ, ଶ୍ୱଶୁର ଆସିଲେ, ମା ଆସିଲେ, ଭାଇ ଆସିଲେ, ବଡୁ ଆସିଲେ, ପୁଅ ଝିଅ ଆସିଲେ, ନାତି ନାତୁଣୀ ଆସିଲେ। ଆମେ ଏଇ ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଅତିଥି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜୀବନରେ ପାଇଲୁ, ସେ ପୁରୁଣା ଅତିଥିକୁ ଅନେକ ଲୋକ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ପୁରୁଣା ଅତିଥିଙ୍କର ନାଁ ସେମାନେ ଧରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ସମାଜର, ଇଏ ହଉଛି ଆଜିର ସମାଜ କଥା ନୁହେଁ, ସବୁଦିନିଆ ସମାଜର ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କଥା। ନୂଆ ନୂଆ ଅତିଥି ପାଇଁ ଆମେ ପୁରୁଣା ଅତିଥି ଭୁଲିଗଲୁ। ଇଏ ଆମର ଜେଜେ, ଇଏ ଆମ ମଉସା, ଇଏ ଆମର ମାଉସୀ। ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ଭାଇ ଭଉଣୀର ସମ୍ପର୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ହଉଛି ବିଶ୍ୱରେ ଏକମାତ୍ର ମୂର୍ତ୍ତି ବା ଦେବତା ରୂପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛୁ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା। ସେ କଣ ବର ଦିଅନ୍ତି ନ ଦିଅନ୍ତି ମୁଁ ସେ କଥା କହିପାରିବି। ମୁଁ କିଛି ବର ମାଗେନି, ଆଉ ଦେବେ ମୁଁ କାହିଁକି। କିନ୍ତୁ ମତେ ଗୋଟିଏ କଥା ଭଲ ଲାଗେ, ସେ ଗୋଟେ ଭାଇ ଭଉଣୀର ସୁନ୍ଦର ମାନଚିତ୍ର। ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ ରଥଯାତ୍ରା, ସେ ମାର ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି 9 ଦିନ ପାଇଁ କି 6 ଦିନ ପାଇଁ, ସେ ଯାଆନ୍ତି ମାକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। ମା ଭୋଜନ ମାତୃହସ୍ତେ, ମା ହାତରୁ ସେମାନେ ଭୋଜନ ଖାଇବେ। ଅତୀତ ଅଛି ଗୁଣ୍ଡିଚା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷକ ଯାକ ଅଭଡ଼ା ପାଇବା, ଯାହା ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ବା ଯଜ୍ଞବେଦୀ, ସେଗୁଡ଼ାକ ସେଇ ଯଜ୍ଞ ହେଇଥିଲା। ଯଜ୍ଞବେଦୀରେ ବର୍ଷରେ ଥରେ ପ୍ରସାଦ ପାଇବା। ମା ହାତ ରନ୍ଧା ପ୍ରସାଦ ପାଇପାରିଲା ପରେ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଫେରୁଛନ୍ତି ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିରରେ,
এইটা গুଣ୍ଡিচা মন্দিର ପାଖରେ ରହନ୍ତି ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର। ଆମେ ସବୁ ବେଳେ ବେଳେ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିରକୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର ବୋଲି କହୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସିଏ ହଉଛି ମାର ମନ୍ଦିର, ଇଏ ହଉଛି ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର। ସେ ପୋଡ଼ ପିଠା ଖାଆନ୍ତି, କଦଳୀ ପିଠା ଖାଆନ୍ତି, ସେଠି ଗୋଟେ ଭୋଗ ଦେଖାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏତିକି ଜାଣିବେ ମା ମାଉସୀର ସମ୍ପର୍କ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଆପଣ ଯୋଉ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୋଉ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁଟି ହଉଛି ଅର୍ଦ୍ଧଶୋଷୀ। ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ଜଳ ଯେତେବେଳେ 22 ପାର୍ବତକୁ ଲାଗୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ରକୁ ପାଣି ଗୁଡ଼ିକ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା ବୋଲି ଅନେକ ଗବେଷକ ମାନଙ୍କର ମତ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଅର୍ଦ୍ଧଶୋଷୀ। ଏଇ ଅର୍ଦ୍ଧଶୋଷୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିଟି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଠିକ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ। ତେଣୁ ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେଉଁଠି ପୋଡ଼ପିଠା ଖାଆନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମାଉସୀ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସୁଭଦ୍ରା ଯେତେବେଳେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ବସନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପିଉସୀ ମା। ଆମର ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ଲୋକ କଥା ଏ ଘରେ ମାଉସୀ ସେ ଘରେ ପିଉସୀ। ଗୋଟେ ଲୋକର ଘୂର୍ଣ୍ଣିତ ବ୍ୟବହାରକୁ ଏ ଘରେ ମାଉସୀ ସେ ଘରେ ପିଉସୀ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯିଏ ମାଉସୀ ଆମର ଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯିଏ ମାଉସୀ, ସେଇ ମାଉସୀ ଆମ ପାଇଁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭଗିନୀ ସୁଭଦ୍ରା ପଦରେ ପୂଜା କରୁ। ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ରାଗିଗଲେ କହୁ ତୋ ବୋପା ବାଇଶ ବରଗଛ କହୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି। 22 ପାବଛ ବୋପା କହିଲେ ଏକମାତ୍ର ଜଗତରେ ଜଣେ ହିଁ ବାପା, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ପରମାତ୍ମା। ବରଗଛ କହିଲେ ଅନେକ ବରଗଛ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କଳ୍ପବଟ ହେଉଛି ତାର ଏମିତି ବଟ ଯୋଉଠି ମନର କଥା ମାନସିକ କଲେ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ରାଗିକିରି କହନ୍ତି ତ ବୋପା ବାଇଶ ବରଗଛ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଅଦର୍ଥ କରି ମା ମାଉସୀର ସମ୍ପର୍କ, ଭାଇ ଭଉଣୀର ସମ୍ପର୍କ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ। ଜଗନ୍ନାଥ ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ ଲୀଳା, ଜଗନ୍ନାଥ ଯେତେବେଳେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ଥାଆନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସନ୍ତି ତାକୁ କୁହଯିବ ରଥ କାଠ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ। ସେ କଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଅଭିମାନ କରି ଆଉଛନ୍ତି ରଥ କାଠ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ? ସେ ଗୋଟେ ଲୀଳା। ତାମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଯୋଉଠି ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଭିମାନାତ୍ମକ କଥା ଅଛି। ତୁମେ ଭଉଣୀକି ନେଇକି ଆସିଲ, ତୁମେ ମତେ କାହିଁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛ? ଏଇ କଥାଟା ନେଇ ଆମ ଘର ସଂସାର ଭିତରେ ବେଳେ ବେଳେ ଅନେକ ସମୟରେ ତୁମର କାଣ୍ଡ ବି ଘଟେ। ସେଇ କଥାକୁ ସେ ଗୋଟେ ଲୀଳାରେ ତାକୁ ନେଇଯାଇଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସେ ରଥ କାଠ, ଯେତେବେଳେ ଫେରିବେ ବଳଦେବ ପ୍ରଭୁ ଭାଇ ବୋହୂ ଦେଢ଼ଶୁରକୁ ସମ୍ମାନ ଦଉଛି। ଇଏ ହଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଦେଢ଼ଶୁର ଭାଇ ବୋହୂ ଏକାଠି ବସିକି ଖାଇବେନି, କିନ୍ତୁ ଦେଢ଼ଶୁର ଭାଇ ବୋହୂର ସମ୍ପର୍କ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିରେ ଯେତେବେଳେ ବଳଦେବ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ବଳଭଦ୍ର ଆଗେ ପଳେଇବେ, ସୁଭଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ପଳେଇବେ, ସୁଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ପଳେଇବେ, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱାରଟି ବନ୍ଦ କରିବେ। ସେଇ ସେବକମାନେ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ପିଲାଟି କଣ
ଅଭିମାନାତ୍ମକ ସେ ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯିବା ପାଇଁ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଏହି ସେବକ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ତରଫରୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀକି ଯେତେବେଳେ ମାନେ ତାଙ୍କ ବଚନିକା ଭିତରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କେତେବେଳୁ ଆସିକିରି ଅପେକ୍ଷା କରେ ଦ୍ୱାର କରିବେ। ସିଏ ଗୋଟିଏ ସେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଲାଇଟ୍ ନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବନ୍ଦାଳ ଜଳୁଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବନ୍ଦାଳ ଜଳିବା ମାତ୍ରକେ ମାନେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ହଉଛି। ପୁଣି ଜଗନ୍ନାଥ ଯାଉଛନ୍ତି ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଏବଂ ସେଦିନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ସବୁବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଛନ୍ତି। 7 ଜଣ ହେଠି ଅଛନ୍ତି। କେତେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେଇଠି ରହନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି ହୁଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ସବୁବେଳେ ପାରିବାରିକ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଯେମିତି ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ରାମାୟଣର କଥା ହଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନର କଥା। ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି, ତାକୁ ଏଠି ଆମେ ପଢିବାକୁ ଆମର ପଢିବାକୁ ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଆମ ପଢିବି ତାକୁ ସେମିତି ଗୋଟେ କହିଦଉଛି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳ ଦେବ लक्ष्मण 3 जन सीताराम अच्छा ये जो 4 जन ये किए आम परिवार आम परिवेश आम पिता माता तेणु ये कथा को जब आम बुझीनु आम हनुमान चालीसा कहु श्री गुरु चरण शरद निज मन मुकुरुता आता सज्जन केते कथा कहया चाहूनी केवल एति कहूती जे आजिर ये पवित्र समाज आदि वो काले किए लिखिथिला माता पिता सेवा मोर विभंग
नीति प्रतीक ये कथा को 100 वर्ष पूर्व गीत किंतु आज समाज में देखा जाऊँगी आज कौन देखा जाए ये बात आसला बेले किए कहते कोरोना है ये लोक मैंने मरीगले पदार घाट ठप हो गला जनशून्य हो गला किंतु तथापि लोक बुझे नहीं ये कोरोना गला से मुझे कथा कहती ये कोरोना तो एवं गला आम शुणीचु यही समाज महामारी हईजा बसंत मु हईजा को देखी शुणी बसंत कितु देखे हईजा गोटे गोटे गाँव केते लोक मरे केते ठाकुराणी पूजा केते कौन सब तथापि लोकंकर मनरे किछि परिवर्तन होउना आज पारिवारिक जीवन शांति कोठी अच्छी ताकू खोजा गले आमको आज समय बरा मिलूची स्टेशन मिलूची आउ कौन भेराइटी मिलूची सब मिलूची किंतु शांति कोठी से सब कथा मिलूची से पितामाता स्नेह ममता शासन से कौन बजार से आमर कार्यक्रम सब बजाय रहा उचित आज गरम कहीं गरम एते गरम तार कारण आज आम गाड़ी किणुचु सब कंप्यूटर जुग सब चली गोटे पिला आश्रम पाखापाखि गाँव मोबाइल फोन रे कथा घड़घड़ी पाइला से घड़घड़ी समय मोबाइल फोन को बंद करने कथा आपको ये शिक्षा से पाई से मोबाइल गपुची से पिला जड़ी कई बड़ बड़ घटा केतबेले कौन हो काली मात्र 10-15 मिनिट भितर अनेक गछर डाल गछ भांगिक आश्रम पाखे गरम से पाखे इलेक्ट्रिक नहीं माने एमती अवस्था है कौड़ी आसला किंतु सब आज गीता प्रवर्तन भागवत प्रवर्तन रामचरित्र मानस प्रवर्तन हनुमान जयंती अमुक जयंती सब चली किंतु वर्तमान समाज सुरक्षा पाई परिवार गठन एक जीवन गठन जीवन को आगे बढ़ मद्यमादक छाड़ जीवन कर्म कर परिवार यदि कर्म न कर परिवार बंची पार कर्म की कर्म सत कर्म कर से भाव में दुर्नीति मुक्त एमती कार्य कर देश दुर्नीति छाड़ देश आपण मैंने कहते बेले बेले आप सब आड़े होती केन्द्रापड़ा हुए पंदरासुर पड़ी आउ सब जगह हुए रावण पड़ी ये सब भूल पदक्षेप रावण जड़े ब्राह्मण रावण जड़े सुंदर परिवेश भी सी सुंदर जंगल सृष्टि कर माँ सीता को पाखे अशोक वन भर रखी तेणु रावण सीता को बलात्कार करेंगे
ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ବନେଇକିରି ଏମିତି କହୁଛୁ, ସେଟାକୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ରାବଣ ହଉଛି ରାବଣ ଅଭଦ୍ର। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ସମାଜରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ରାବଣ ଭଳି ଅନେକ ଅସୁର ଆଜି ଗାଁ ଗହଳିରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ରାବଣ ଗୋଟିଏ ଲଙ୍କା ଗଢ଼ିଥିଲା, ତା ନାଁକୁ ପୁଣି ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରୀ ବୋଲି ମାନେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରୀ ଗାଁକୁ ଭାଙ୍ଗି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ପରିବାରକୁ ଭାଙ୍ଗି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଦେହକୁ ଭାଙ୍ଗି ଆମେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଅନେକ ଜାଗାରେ ଲଙ୍କା ହିଁ ଗଢ଼ୁ।